Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learn with Ace. आज ଆମେ discuss କରୁଛେ BEd first semester ର answer writing method ଉପରେ ତାର mark distribution, proper writing method and some do's and don'ts. So 25 to 27 session ର ତ official exam notice ଏବେ ଯାଏଁ ତ କିଛି ଆସିନି କି ତା time table, but for reference ମୁଁ ଏଇଟା 24 to 26 session ର time table ନେଇଛି ଯୋଉଟାର first semester conduct ହେଇଥିଲା February 2025 ରେ। So ଦେଖିବା ଏଇଠି ତାଙ୍କର actually 6ଟା ବିଷୟ 6ଟା ପେପର ହିସାବରେ ଥାଏ, but arts stream and science stream ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟା ପେପର ହିଁ ଥାଏ। So first in the paper जोटा कि philosophical foundations of education, perspectives in child development, ICT एटा 80 marks रहिच सेटा both arts and science को ପାଇଁ common थाए। and एटा जो paper 4 रे math pedagogy अछि math social science biological science PCM जो माने science रो से माने mathematics रो pedagogy attend करिवे, जो मानकर CBZ से माने biological science रो pedagogy attend करिवे, और जो माने arts stream रो ସେମାନେ social science ର attend କରିବେ। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ arts ର ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ English paper attend କରନ୍ତି, but ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯୋଉମାନେ student ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ and ଉର୍ଦ୍ଦୁ କିଛି ଜଣ ଚୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। and paper 6 ରେ ଯୋଉଟା ଅଛି pedagogy of physical science ସେଇଟା science stream ର both PCM and CBZ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पेपर रे हमर दीटा पार्ट थाए, जोटा कि पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए रे शॉर्ट नोट आपनकर इंक्लूड करथाए, जोटा कि 5 मार्क्स इच आउ 80 मार्क्स पेपर ପାଇଁ तार क्वांटिटी थाए 10टा क्वेश्चन अटेंड करिवार थाए, एंड जोटा कि गोटे रे और रे आउ गोटे थाए, एंड जोटा कि 40 मार्क्स पेपर रे सेटा 5टा अटेंड करिवार थाए 5 मार्क रो। तो जोटा 80 मार्क्स पेपर सेटा 3 आवर्स रे हुए, एंड जोटा 40 मार्क्स रो सेटा 1.5 आवर्स रे हुए। सेमती पार्ट बी रे दीटा क्वेश्चन आसे। पार्ट बी टा आपनकर कंटेंट करछि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन, जोटा कि 15 मार्क्स रो जेतेबेले 80 मार्क्स रो पेपर थाए सेटा दीटा ही करबा को पड़े, एंड जेतेबेले 40 मार्क्स रो एग्जाम थाए ता सेतरे गोटे करबा को पड़े। 10टा क्वेश्चन एमती आसे कि आपनकर 5टा सब पेपर 5टा यूनिट थाए, एंड गोटे यूनिट रो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन यूनिट 1 रो आसीबो, सेमती 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन यूनिट 2 रे, एंड यूनिट आउ जोटा क्वेश्चन नंबर 1 और रे आउ गोटे थाए, तो सब तक फर्स्ट यूनिट रे ही आस्ताए। तो एमती हिसाब रे 10टा क्वेश्चन सेथरो आसे। बट जोटा 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन सेटा किछि आपण प्रेडिक्ट करि परिबेन कि को यूनिट रे अछि, सेटा 5टा यूनिट रो किछि भी पके देइ थाइ पारे, बट एठी आपणकर जेमति गोटे और रे आ गोटे करिवार ऑप्शन आस्थिबो, तो आपण पढी गले आराम से इजीली करि परिबे। तो एबे विजिट करिबा हाउ टू प्रेजेंट, केमति हमको एक्चुअली प्रेजेंट करिवार अछि, शॉर्ट नोट हो कि लॉन्ग क्वेश्चन केमिति। तो आमर जोटा बुकलेट थाए सेतरे किछि एडिशनल पेपर आपनको मागिबार न थाए, तो 32टा पेजेस ही थाए। तो फर्स्ट रे आपण रोल नंबर, आपण नेम रोल नंबर सब थिबो, आपण रोल नंबर लिखिबे, आउ सब चेक करिवे आपणकर कोड, एग्जाम कोड, रोल नंबर, एडमिट कार्ड रे जहा प्रोवाइडेड थिबो। देन आपणकर सेकंड रो स्टार्ट होउची कि पेज 1 रो जोटा फर्स्ट गोटे पैराग्राफ टाइप रो ही स्पेस थिबो, आपण सेटा को छाडिबेनी, सेइठु ही स्टार्ट करिबार थाए। तो आपण टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हिसाब रे जदि आपनको लॉन्ग क्वेश्चन आगो करिबार अछि कि पार्ट बी आगो अटेंड करिबार अछि, तो पार्ट बी हिसाब रे लिखिबे। जदि पार्ट ए अटेंड करिबार अछि तो पार्ट ए आपण सेठु स्टार्ट करिवे। तो फर्स्ट अछि कि लेट आपण पार्ट ए स्टार्ट करछंती। तो जोटार कि मार्क थाए 5 मार्क्स, तो सेथिरे आपण 2 टू मैक्सिमम 2.5 पेजेस लिखिबे। काहेकि ना सेमती नुहे कि फर्स्ट आपण करछन तो सब टाइम सेथिरे दे देबे, सेमती हेले तो आपण बहुत क्वेश्चन छाडी भी देबे। आउ एटा एमती थाए कि आपण को पूरा 3 घंटा फर्स्ट टू टिल द एंड आपण को लिखिबे, जेते हाथ स्पीड करि परिबे। काहेना टाइम जेहेतु थियोरी पेपर एटा बहुत इजीली टाइम सरी जाए, तो हाथ स्पीड टिके फर्स्ट रो रखिबे। आउ जोटा कि होउची एटा शॉर्ट नोट सेटा 1.5 पेज, जदि आपण को पूरा प्रॉपर्ली आछी तो 2 पेजेस लिखिले मोर देन एनफ।
ଯଦି ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନେ ନ ପଡୁଛି 1.5 ପେଜ ଲେଖିଲେ ବି ହେଇଯିବ, କିଛି ଓରିଡ୍ ହବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ 2.5 ପେଜେସ୍ ଯାଏଁ କିଛି ନବାର ନାହିଁ ସେମିତି। 2 ପେଜେସ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଏଥିରେ ୱାନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ ମଷ୍ଟ ରଖିବେ। ଡାଇଗ୍ରାମ ଇଜ ଏ ମଷ୍ଟ ଟୁ ଡୁ ଥିଙ୍ଗ ଆଉ ଥିଓରି ଏକ୍ସାମରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସୁଛେ ପାର୍ଟ ବି। ପାର୍ଟ ବିରେ ତ ବି ସେମିତି 32 ପେଜେସରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ହେଲା ସେଟା ଯେମିତି ପାର୍ଟ ଏ ରେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି 2 ପେଜେସ୍, ଏଥିରେ ପାର୍ଟ ବି ରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 5 to 6 ପେଜେସ୍ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ 2 to 3 ଡାଇଗ୍ରାମ୍ସ ମେନସନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ସୋ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଯେହେତୁ 80 ମାର୍କସ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଥାଏ, ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2 ଆୱାର୍ସ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଏ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବ ପାର୍ଟ ବି ଆପଣ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବେ ଭଲସେ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିକି। ଆଣ୍ଡ 2 ପେଜେସରେ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ ମେନସନ କରିକି ଥିଓରି ପାଇଁ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଏତେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେବେ ଯେତେବେଳେ କି କୋଉ ପେଜକୁ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ ମନେ ପଡୁଛି ତାହେଲେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ନ ରହିକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଟାକୁ ଆପଣ ପଛରେ ଟାଇମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ବାକି ରହିଲା ଡାଇଗ୍ରାମ କଥା। ଡାଇଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ ହେଲା, ସାଇକେଲ ଡାଇଗ୍ରାମ, ପିରାମିଡ ଡାଇଗ୍ରାମ, କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ, ଟ୍ରି ଡାଇଗ୍ରାମ କି ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ କିଛି ବି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ତ ଥିଓରିରେ କେମିତି ଦେବୁ, କି ଫିଲୋସଫିକାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏଜୁକେସନ ହେଲା କି ପେଡାଗୋଜିରେ, ବିକଜ ଆଇସିଟିରେ ହଁ ମେ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବଟ୍ ତାର ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ବି ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଲେଟ୍ ଆମର କିଛି ବି ଆସୁଛି କି ନେଚର ଅଫ ଏଜୁକେସନ କିମ୍ବା ଟିଚରର କ'ଣ, ଟିଚର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ ଉପରେ, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଦେଇପାରିବେ କି ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଡାଇଗ୍ରାମ କେମିତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋସେସ ଡାଇଗ୍ରାମ, ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନମିର ଯାହା ଯଦି ଆସିଥିବ, ତ ଏଇ ଟାଇପର ସ୍କୁଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚାର୍ଟ କେମିତି, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଇକେଲ, ସେସବୁ ଆପଣ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମ ରଖିବା ପାଇଁ। ଡାଇଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ମାର୍କ ଫେଚିଂ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ଫର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବହୁତ କ୍ରିଏଟ କରେ। ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବି, ତ କିଛି ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଉଟା ପଢିଛି ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ଅଛି ତାର କିଛି ସବ୍ ଟପିକ୍ ଥିବ, ତାର 3-4ଟା କ୍ଲାସ୍ ସେକ୍ସନ ଥିବ, ତ ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଡାଇଗ୍ରାମ ବନେଇ ପାରିବେ ଏଇ ଟାଇପର, କି କିଛି ହାୟର ଜେଲ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବେ, କି ପିରାମିଡ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିବ। ତ ସେଇ ଟାଇପର କରିକି ଆପଣ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲେ ଆରାମସେ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ। ସୋ ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ ଡୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟସ୍। ତ ଡୋଜରେ ଆମର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି କି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ରିଡ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେୟାରଫୁଲି, ପ୍ଲାନ୍ ବ୍ରିଫଲି ବିଫୋର ରାଇଟିଂ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସେନି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଅଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ପଚାରିଥାଏ। ତ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢନ୍ତୁ, ସେ କ'ଣ ମାଗୁଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ସେଇଟା କେତିକି ପୋର୍ସନ ଆପଣ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ, ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫର କେତିକି ପୋର୍ସନ ଲେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଦି ପେଜରେ, କେତିକି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଟା ଆଗ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏତିକି ଏତିକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପାର୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ। ଆଉ କ୍ଲିୟର ପାରାଗ୍ରାଫରେ ମେନସନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲସେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି। ଯଦି ଟିକେ ଏମିତି ଆଭରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ମେନସନ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା ଭଲ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି, କି ୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପେପରରେ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୀନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ସେଟା ଫର୍ ଅଫିସିଆଲ ପର୍ପଜ ଓନ୍ଲି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଲାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ କଲର, ପିଙ୍କ, ଅରେଞ୍ଜ ଏମିତି ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ ପାଇଁ ବାସ୍ ଓନ୍ଲି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବ୍ଲାକ୍ଟା ହେଡିଂ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲାଇଟିଂ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଲ କରେକ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ ରଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ନାହିଁ କି ଟପ୍ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କଲେ ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଯିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଏକ୍ସାମିନରକୁ ବି ବୁଝି ଆସିବା ଦରକାର ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଠିକ୍ ସେ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ପେଜକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟକୁ କେତିକିରେ ସାରିବି, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କେତିକିରେ ସାରିବି, ତ ଏଇ ହିସାବରେ। ସୋ ଏମିତି ବି ନୁହେଁ କି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ବହୁତ ଲେଖିଦେବେ ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେମିତି ସେଇ ଭୁଲ କରିବେନି। ଆଣ୍ଡ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ରଖିବେ ପେପର, ବେଶୀ କଟାକଟି କରିବେନି। ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ଦେବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଡୋଣ୍ଟସରେ ଡୋଣ୍ଟ ମିସଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭୁଲଭାଲ ବୁଝିବେନି, ସେ ଯାହା ମାଗୁଛି ପଚାରୁଛି ବୁଝିକି ତା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେନି। ଯଦି ନ ଆସୁଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡିଆ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ପଢିଥିବେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆସି ହିଁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ।
ତ କିଛି ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆଗ ପଛ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର କିଛି ସମରି ପାର୍ଟ ଯଦି ବି ଲେଖିକି କଭର୍ କରିପାରିବେ ସେଟା ବି ହେଇଯିବ। ବଟ୍ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରା ଲେଖିବେନି, ମାର୍କ କଟି ହିଁ ଯିବ। ଜମା ସେମିତି ମାର୍କ ମିଳେନି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେବେନି। ଆଣ୍ଡ କୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌କୁ ଛାଡ଼ିବେନି ଅନଆନ୍ସର୍ଡ। କିଛି ବି ଲେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ବଟ୍ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିବେନି। ପାଠ ରିଲେଟେଡ୍, ସବଜେକ୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଓଭର ରାଇଟ୍ କରନ୍ତୁନି, କଟାକଟି କିଛି କରିବେନି। ମନ ଇଚ୍ଛା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚାଟ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତିଆ ମନ ଇଚ୍ଛା ୱାର୍ଡସ୍ ଲେଖିବେନି। ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, କାହିଁକିନା ସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପାର୍ଟରୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି କି ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ସୋ ଏକ୍ସାମିନର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଚାହେଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏକ୍ସାମ୍। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ଯାହା ବି ମେନସନ୍ଡ ଅଛି ଭଲସେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଥଟ୍ସରେ ଥାଏ କି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼ରେ କପି ହୁଏ। ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ହୁଏନି, ଆଉ ସେ ଭୁଲ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ବର୍ଷ 1 ଇୟର କିମ୍ବା 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୋ ନା ହାତରେ ଲେଖିକି ନେବେ, ପଚାରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ନଥାଏ, ଆପଣ ପଚାରିବାର ବି ରିସ୍କ ନେବେନି। ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚେକିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭିଜିଲେଟର ଥାନ୍ତି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଟାଇମ୍ ହିଁ ହବନି ଏତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ କୌଣସି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର କୋଉଥିରେ ବି କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରିବେନି। ଚିଟ୍ ପେପର ବିଲକୁଲ ବି ନେବେନି, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଫିମେଲଙ୍କର ଅଲଗା ଥାନ୍ତି, ମେଲ୍ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ହାତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପେନ୍‌ରେ ଲେଖିବେନି। ସୋ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ହି ଖରାପ। ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି ସେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଣ୍ଡ ଭଲସେ ଏକ୍ସାମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଏକ୍ସାମ୍ ମେ ବି ଜାନୁଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଫେବୃଆରୀରେ ହେଇପାରେ। ସୋ ମୁଁ ପରେ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ର। ସୋ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।